વીર સંવત 2502 જેઠ વદ 30 મંગળવાર તારીખ 15/6/76 દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશમાં ગાથા 8 પર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશના સળંગ પ્રવચનો નંબર 9. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યામ, નમો લોહે સૌ જયામ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી સાવનમ, ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધની ગાથા. નવમી ગાથા ચાલે છે. પરમાત્મા પ્રકાશ. પ્રભાકર ભટ્ટ યોગેન્દ્ર દેવને વિનંતી કરે છે, પ્રભુ એક પછી એક આત્માને મનુષ્યપણું મળવું, આર્યકુળ મળવું વગેરે અહીં સુધી આવ્યું છે. પરંપરા क्रोधादि कषायों का अब होना, ये परंपरा अत्यंत दुर्लभ है. परंपरा ईश्वर पीढ़ी अंदर कहाँ है? कषायों का अभाव होना एम परंपरा अत्यंत दुर्लभ है. क्या જોઈએ? પરંપરા શોધ પડી રહ્યો છે એક પછી એક. ત્યાં સુધી આવ્યું હતું ને કે શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ શ્રવણ મળવું દુર્લભ છે, સત્ય ધર્મનું શ્રવણ મળવું દુર્લભ, એનું ગ્રહણ થવું દુર્લભ, સાંભળ્યું પછી એને પકડવું કે શું કે છે એ ગ્રહણ દુર્લભ, પછી ધારણ દુર્લભ, જે આ કહે છે એ વાતને ધારી રાખવી એ દુર્લભ, પછી શ્રદ્ધાન દુર્લભ. એ તો અપૂર્વ વાત છે. ધારણ સુધી તો કંઈક થયું છે એમ કે છે, પણ શ્રદ્ધાન સ્વચૈતનનો આશ્રય લઈને શ્રદ્ધાન થવી દુર્લભ છે. હા હા, સમજાણું કાંઈ? दुर्लभ होना अवसर अशक्य है. दुर्लभ नाम एक પછી एक पुरुषार्थ बहुत मांगते हैं, यूं कहते हैं. श्रद्धा दुर्लभ, संयम दुर्लभ, पीछे स्वरूप में इंद्रिय दमन करके रहना दुर्लभ, विषय सुख से निवृत्ति दुर्लभ, कषायों का अभाव होना दुर्लभ, ये परंपरा अत्यंत दुर्लभ है. ક્યાં જાય? સમૂહ છે ઉત્કર્ષ, એ સબ વાતમાં પણ ઉત્કૃષ્ટ, शुद्धात्मा भावना रूप वितराग निर्विकल्प समाधि का होना बहुत मुश्किल. ये શ્રદ્ધાનાદી સાધન લીધું છે, પણ બધામાંથી ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધાત્મા ભાવના, ભગવાન પૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ એની ભાવના, એવી वितराग निर्विकल्प समाधि होना बहुत मुश्किल. प्रभाकर भट्ट कहे छे गुरु ने. हाँ हाँ, क्योंकि उस समाधि के शत्रु मिथ्यात्व, निर्विकल्प समाधि जो मोक्ष का मार्ग, उसका शत्रु मिथ्यात्व, विषय कषाय आदि का विवाह परिणाम उनकी प्रबलता है. इसीलिए सम्यक दर्शन ज्ञानचारी की प्राप्ति नहीं होती. सम्यक दर्शन स्वरूप अनुभव करके प्रतीति करना और स्वरूप का ज्ञान में स्वरूप में रमणता, ये प्राप्ति नहीं होती. और इसका पाना ही बुद्धि है.
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पाना प्राप्त करना, उन्ना बोधि बोधि समाधि ना बे अर्थ करते हैं। अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप वस्तु एनी श्रद्धा ज्ञान में ये वस्तु लेकर अनुभव में प्रतीति और उसका एनु ज्ञान स्वरूप में रमणता, ये रूपी बुद्धि अत्यंत दुर्लभ है। और वो बुद्धि का निर्विघ्नपन से धारण है। क्या है? विषय नहीं, निर्विघ्न જોઈએ। निर्विघ्न કર્યું છે, સુધારો કર્યો। આત્માનો સન્મુખ થઈને આત્માનું દર્શન થવું, એનું જ્ઞાન થવું અને એમાં રમણતા, એ રૂપી બુદ્ધિ એ દુર્લભ છે। અને એ બુદ્ધિનું નિર્વિઘ્નપણે ધારણ મૃત્યુ સુધી સમાધિ, એને સમાધિ કહેવાય છે। મૃત્યુના છેલ્લા સમય સુધી એ બુદ્ધિને ધારણ કરવું, એનું નામ સમાધિ છે। મૃત્યુ કાળે આનંદની દશામાં રમણતા કરકે દે છૂટે, એ સમાધિ। समझाई से इस तरह बुद्धि समाधि का लक्षण सब जग जानना देखा ना। बुद्धि नो अर्थ ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रनी प्राप्ति, અને समाधि नो अर्थ ये मृत्यु સુધી उसका निर्वाह करना, मरण સુધી समाधि का बुद्धि को धारण करना समाधि। समझाई से इस बुद्धि समाधि का मुझ में अभाव है। आटला ऊंची तो बात करी प्रभाकर भट्ट। मैं जिन सूत्र सांभळ्या जाण्या धार्या परથી लक्षण, पण आ बुद्धि नो अभाव है प्रभु। मूल चीज स्व ने आश्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रभु, ये बुद्धि नो अभाव है। शिष्य एम प्रश्न करे छे। बुद्धि का मुझ में अभाव है, इसलिए संसार समुद्र में भटकते हुए मैंने वितराग परमाणु सुख नहीं पाया। तो यूं नहीं मुनि व्रत धार अनंत भय गृह कुब जायो, पर वितरागी आनंद में प्राप्त किया नहीं। वितराग परमानंद सुख, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में वितरागी परमानंद सुख की प्राप्ति होती है। समझाई से प्रभु संसार में भटकती मैंने वितराग परमानंद सुख नहीं पाया। अनंत बार द्रव्यलिंग भी नंदपना धारण किया, पण वितराग परमानंद सुख नहीं पाया। उसमें आया ना मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह कुब जायो, पण आत्मज्ञान भी लेस सुख न पाए। ये पूछे किंतु सुख से विपरीत देखो, आकुलता के उत्पन्न करने वाला अनेक प्रकार शरीर का और मन का दुख चारे गतियों में भ्रमण करते पाया। स्वर्ग में भी मन ने शरीर नु दुख है एम के छे, यहाँ सुख है। आ संसार सागर में भ्रमण करते मनुष्य देह आदि का पाना बहुत दुर्लभ।
परंतु उसके पाकर प्रमादी आपसे होना नहीं होना चाहिए। हाँ, मनुष्य आदि એટલે મન જેમ શ્રવણ થવું, સાંભળવું, જાણવું ये लगी तो मेरे कैसे, पर कभी प्रमादी नहीं होना, उसमें रुकना नहीं, अंतर आनंद में जाना। हाँ, समझ में आया? लो, भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, ओ मां झुकना, ओ से उसको वितरागी परमानंद की प्राप्ति होती है। समझाई सिखाए? प्रमादी कभी नहीं होना। हाँ, प्रमादी हो जाते हैं, इस संसार में अनंत काल भटकते हैं। हाँ, શાસ્ત્રનું શ્રવણ થયું, મળ્યું હાથું, ગ્રહણ થયું, ધારણ કર્યું, પણ વિતરાગી પરમાનંદના સુખની પ્રાપ્તિ થઈ નહીં। હા, એટલે કે સ્વનો આશ્રય લીધો નહીં। હા, એ આનંદમાં ન જાવું ને રાગમાં અટકી જવું, શાસ્ત્રીની જાણ્યું ધાર્યું એમાં અટકી જવું એ પ્રમાદ છે। હા, સમજાણું કાંઈ? जो प्रमादी हो जाते हैं संसार वन में अनंत काल भटकते हैं। अंतर में स्वाधीन स्वभाव में न आना, अनंत आनंद स्वरूप भगवान ये नहीं करके प्रमादी होते हैं, विचार गति में रखते। बीजो आधार है प्रश्न, बीजा ग्रंथ में भी कहूं है। इसका अभिप्राय ऐसा, महान दुर्लभ तो जैन शास्त्र का ज्ञान है। જોયું ક્યાં સુધી થયું છે? સાચા જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ પણ दुर्लभ, ये तो पाई મૂકે છે। उसके पाके जो जीव प्रमादी हो जाता है यूं यूं। हाँ हाँ हाँ, આપણે હવે શાસ્ત્ર જાણીએ છીએ ને આપણને ખ્યાલ છે એમ કે માર્ગ આવો છે, એવું જ્ઞાન કરીને જે રૂકાય છે અને અંતર સ્વરૂપનો આશ્રય લેતા નથી, એ વરાકા શબ્દ કીધું છે પાઠમાં, છે ને ભાઈ? રાકા પ્રાણી, હા 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 હા, શું વરાકા નર છે। સંસ્કૃતિ બી અરણી ભ્રમંતી વરાકા નર સુચિરમ। હા હા, વરાકા છે, વરાકો નહીં, ગરીબો પુરુષાર્થહીન। હા હા, ये संस्कृत में प्रमादी हो जाते रंग पुरुष है ना, अर्थ કર્યો સમજો, रंग की वरा का अर्थ કર્યો છે। હા હા, એ રંગ રાકા પ્રાણી છે। જેને આત્મા આનંદનો નાથ આનંદ લક્ષ્મી પ્રભુ સંપન્ન, એમાં એનો આશ્રય લેતા નથી અને એકલા સાજ્યની શાસ્ત્રના જાણપણામાં અટકી રોકાઈ ગયા છે। ये બધા રંગ પુરુષ છે, ભિખારી છે। બહારમાં માગે છે પણ અંદરમાં છે ત્યાં જતો નથી કે આનંદ ને વિતરાગ સ્વભાવથી તો ભરેલો ભગવાન છે। હા હા, ત્યાં એનો આશ્રય કરતો નથી અને એકલા જાણપણામાં અટકીને ત્યાં રોકાઈ જાય છે। ये रंग मनुष्य, हाँ हाँ हाँ, बहुत काल तक संसार में भयानक वन में भटकता है। हाँ, परमात्मा स्वरूप जी પોતાનું છે એ તરફ ઢળતા નથી, વળતા નથી, આશ્રય લેતા નથી અને એકલા આ જાણપણામાં રોકાઈને અટકી ગયા છે।
હા 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 જો ये क्या ज्ञान है नहीं कार्यकारी क्या शास्त्रों ज्ञान पे वो अनंतवाद क्या है આત્મા આનંદનો નાદ વિતરાગી સુખથી ભરેલો આહા એને શરણે જાતો નથી એનો આશ્રય લેતો નથી એ પ્રાણી આવા જૈન શાસ્ત્રના જાણપણા વાળા પણ बहुत काल संसार में भटक से જૈન શાસ્ત્રો જાણવું કર્યું એમ કે છે તેમાં દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા પણ થઈ વિકલ્પ પણ પોતે ભગવાન કોણ છે ભૂતાર્થ સત્યાર્થ ભગવાનનો એને આશ્રય ન લીધો એથી એને પરમ વિતરાગી સુખ ન મળ્યું સમજાણું કાંઈ આ તો મુદ્દા રકમની વાત છે ભાઈ હા હા जैन ज्ञान है उसको पाके जीव प्रमादी हो जाता है ये रंग पुरुष बहुत का संसार भयानक वन में पटक भवना अभाव स्वभाव रूप भगवान आत्मा एवो वितरागी आनंदना सुखથી ભરેલો પ્રભુ એનો આશ્રય લેતો નથી એ રાંકા પ્રાણી ચાર ગતિમાં ભટકશે हाँ तो वगैर पैसा वाला है आत्मा की लक्ष्मी नहीं हो तो कहते हैं आत्मा की लक्ष्मी मिली नहीं तो रंग है हाँ हाँ भिखारी है भिखारी है भगवान आत्मा अनंत वितरागी सुख का भंडार अनंत वितरागी आनंद का भंडार भगवान आत्मा हाँ એનો આદર કરતા નથી હા એનું પર્યાયનું ધોલન ત્યાં દ્રવ્ય ઉપર જતું નથી એમ કે છે સમજાય છે કાંઈ તો એ કહ્યું જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાનથી બહારનો નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર શ્રદ્ધાદી થઈ એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાનમાં આવ્યું દેવગુરુ શાસ્ત્રીની વ્યવહાર શ્રદ્ધા પણ એ તો ત્યાં એ કઈ વસ્તુ નથી અને એનાથી કઈ નિશ્ચય પમાતો હા 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 સમજાય છે કાંઈ માર્ગ વિતરાગનો ભારે ભાઈ હા જેમાં વિતરાગી આનંદ પ્રાપ્ત થાય એ વિતરાગનો માર્ગ છે હા હા વ્યવહારના દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા જોકે એને વ્યવહાર કહેવાય નહીં પણ એક બોલાય બંધ અધિકારમાં કહ્યું છે ને અભવી પણ આવો વ્યવહાર કરે છે વ્યવહાર છે ભાસ પણ હા હા એ લગી પામ્યો છતાં એમાં એને છોડીને વિતરાગી આનંદનો નાદ ભગવાન એ તરફ આશ્રય કહેતો નથી એનો એની પર્યાયમાં ભગવાનને સમીપ કરતો નથી એની પર્યાયમાં રાગને જાણપણાને સમીપ રાખી અને સ્વભાવના સમીપથી દૂર વર્તે છે હા 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 સમજ ભગવાન આત્મા સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ એની વર્તમાન પર્યાયને એના સમીપમાં ન લઈ જતા
એ પર્યાયમાં ફક્ત આ જાણપણામાં રોકાઈ ગયો. હા હા હા. જેને જાણપણું નથી, ગ્રંથાર નથી, એની તો વાત શું કરવી એમ કે છે. પણ શાસ્ત્ર જાણ્યા, વાંચ્યા, વાતો કરતા આવડી. હા. પણ એ રંગ પુરુષ પોતાની નિધિને સંભાળવા ગયો નહીં અંદર. હા, એ રંગ છે એને નિજ લક્ષ્મીના નિદાનની પ્રતીતિની ખબર. હા હા હા. આવો મારે કે વ્યવહાર પરંપરા એ ના પડે. જો મને પરંપરા કીધું છે તો બીજી વાત છે. જેને આત્મદર્શન થયા છે, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન જ્ઞાન બુદ્ધિ પ્રગતિ છે, એને જે વ્યવહાર છે એ પરંપરા કારણ વ્યવહાર નથી કહ્યું. કારણ કે વ્યવહાર છે એ તો પરલક્ષમાં છે અને આત્મામાં તો સ્વાશ્રયમાં જવું છે. તો પરાશ્રયનો ભાવ સ્વાશ્રયમાં મદદ કરે, ભવિષ્યમાં મદદ કરે, અત્યારે નહીં. એમ હાય થાય. પરંપરા કીધી છે ને મુક્તિ. અરે પ્રભુ કોણ ભાઈ, જે સ્વના આશ્રય કામ થાય એ પરના આશ્રયના ભાવથી એ કામ થાય. વર્તમાન નહીં ને ભવિષ્યમાં થાય. આ તો પરંપરા પ્રમુખ કાર્ય આવી વિરુદ્ધ ઘણું પાન આવ્યા છે લલિતપુરની. અરે ભગવાન, એ વ્યવહારની જે વાત છે પરંપરાની, એ તો સંકેતીને માટે છે કે જેણે સ્વાશ્રયથી જ્ઞાન દર્શન પ્રગટ કર્યા છે એને વ્યવહાર હજી પરાશ્રયનો રાગ છે. એ સ્વાશ્રયનો ઉગ્રપણું કરીને છોડશે, એથી એને પરંપરા કહેવામાં આવ્યું છે. પણ એના વડે થશે એમ નથી. સમજાણું? કાંઈ મોટી તકરાર ઉઠી છે. અરે ભગવાન, એ આ તો કે છે જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન થયું, જીનેશ્વરની શ્રદ્ધા થઈ. એમ આવે છે ભાઈ મોક્ષ માર્ગમાં. એવું કે પણ એ તો કપટથી કર્યું છે, નથી એમ આવે કે કપટ નહીં. જૈન ગુરુની શ્રદ્ધા, જૈનની શ્રદ્ધા બરાબર છે, આત્મજ્ઞાન નથી. સમજાણું? સાતમામાં લીધું, સાતમા મોક્ષના પ્રકાશમાં. એ ક્યાં છે? આત્મામાં નિષેધ નહીં. એમ કે આવી શ્રદ્ધા તો કરી છે એની. છે કરે છે એમાં કપટ નથી. ન જાય નહીં. નહીં તો નવું ગ્રેગ જાય છે. એ જૈન ધર્મની શ્રદ્ધા છે વ્યવહારમાં. જાણું? નહીં તો નવમી ગ્રેગ જાય નહીં. એમ છે ક્યાં છે? ક્યાં આત્મામાં નવમી ગ્રીવેક જાય છે અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા છે અને કપટ રહિત આચરણ કરે છે. નહીતર નવમી ગ્રીવ જાય નહીં. એમ છે. એમાં છે ક્યાં આત્મામાં છે. હા હા હા. ભગવાન આનંદનો નાથ એનો આશ્રય કર્યો નથી. પણ સમજાણું કાંઈ
એમ કે એને તો કઈ આમ આયા તો છે જો ચલે હા એ લાવો લો દ્રવલિંગ નીકળ્યો હા થોડો કસાય કે વચ્ચે છે ને હા સાધન વડે આલોક પરલોકના વિષય ઈચ્છતો પણ નથી છે એ પણ એ સિવાય બીજું આવી શકે. દ્રવલિંગી રાજ છોડી નિગ્રહ થાય, 28 મૂળ ગુણને પાળે, ઉગ્ર અનુસણાદિ કરે, ક્ષુધાદિ બાહ્ય પરિશ્રમ કરે, શરીરના ખંડ થતો નથી, તો ક્રોધથી ક્રોધ કરતો નથી, એવા સાધન પરલોકના વિશેષ ઈચ્છવો નથી. એવી દશા ન હોય તો ગ્રેક સુધી કેવી રીતે પહોંચે? તથા તેને શાસ્ત્રમાં મિથ્યાદર્શી કહ્યો તેનું કારણ કે તેને તત્વનું શ્રદ્ધાન જ્ઞાન હાતું નથી. એમ છે ઓગણો તો એમ કે એની શ્રદ્ધા છે એવું છે. શ્રદ્ધા છે એમ છે. દ્રવિણંગી મુનિ અનુદેવાદિકની સેવા કરતા નથી. આ લેવું જો આ લેવું છે. અન્ય દેવાદિની સેવા કરતા નથી. દેવગુરુ હિંસા વિષયમાં પ્રવર્તા નથી, ક્રોધાદિ કરતા નથી, મનોવચન ક્યાં રોકે તેને મિથ્યાદિચાર આશ્રય હોય. એ કાર્યો તેઓ કપટ વળી પણ કરતા નથી. યાદ કપટથી કરે તો દરેક સુધી કેવી રીતે પહોંચે? માટે અંતરંગ અભિપ્રાયમાં મિથ્યાદિનો રાજાજ ભાવ હોય છે. તે ન ઓળખવાથી આશ્રય તત્વોને એને શ્રદ્ધા નથી દેતી. એ આશ્રમમાં છે. ક્રિયા બરાબર કરે છે, અન્યદેવાદીને માનતા નથી, માને છે દેવગુરુને. એમ કેવું છે અહીં મારથી કેવું, દેવગુરુને માને છે પણ એ તો પરલક્ષી વસ્તુ છે, એનાથી સ્વાશ્રી પ્રગટ થાય નહીં. ભાષા કરે પણ એને આશ્રયની અંદર નથી આવી. શાસ્ત્ર વાંચન છત કરે તો ખરો ને. અહીં તો કેવું છું કે દેવગુરુ શાસ્ત્રની એને શ્રદ્ધા છે પણ સોનો આશ્રય નથી, માટે તો બધું મિથ્યા છે. એ વાત છે. નવમી ગ્રેડ જોવો અનંતવાર, એમાં કુદેવાદીને માનતો નથી. કુદેવાદીને માને નવ ગ્રેડ થઈ શકે નહીં, એમ સિદ્ધ કરવું છે. સમજાણું કાંઈ? નવમી ગ્રેડ અનંતવાર ભવી ગયો એ ખુદે ગુરુ શાસ્ત્રને માન્ય છોડીને ગયો છે, અને દેવગુરુ શાસ્ત્રની એની માનતા છે, પણ તેનું જે નિશ્ચય સ્વરૂપ છે એનું એને ભાન નથી. તો એ દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા પણ શું કરે કે છે કે વ્યવહાર છે તો વિકલ્પ છે. સમજાણું કાંઈ? વિતરાગી સુખનો ભંડાર ભગવાન, એ પરકલ્પના લક્ષ વાળો તો બધો રાગ છે, વ્યવહાર છે બધો. ભલે નિશ્ચય ન હોય તો વ્યવહાર છે, પણ એનાથી કઈ પમાતો નથી. એ કે છે જૈન શાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે ઉસકો પાકે, એટલે ઓલી ક્યાં સુધી લઈ દીધા. નવમી ગયો जीव प्रमादी होकर रंग पुरुष बहुत काल भयानक में भटकते था. आनंदना नाथ ने समझोयो नहीं, प्रभु सच्चिदानंद आत्मा
પૂર્ણ વિતરાગી આનંદથી ભરેલું ભગવાન, એ રંગ કે તેને જોયો નહીં. હા 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 એ બુદ્ધિ નહીં છે વધારે, પૂર્ણ સમાધિ ન કરે એટલું તમને ઠેઠ સુધી ન પહોંચાડે. સમાધિ લીધી છે ને એથી બધું પામી નહીં. સમાધિ ત્રણની એકતાથી મૃત્યુ કરવું એ ન પામે તો એ પણ દુર્લભ છે. હા 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 અહીંયા તો સારાંશ યહ હૈ. હા 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 અહીંયા રંગ છે ને એનો અર્થ એ થયો કે વ્યવહાર વીર્ય પુરુષાર્થ વ્યવહારને બરાબર કર્યો, પણ એ તો વીર્ય નથી, નપુંસકતા છે. તેથી રંગ કીધો એને. સમજાય છે? હા હા દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા, વ્યવહારો, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, મહાવર્તાદી કપટ રહિત ન હોય તો નવમી ગ્રેકે ન જાય. હા પણ એ વીર્ય વ્યવહારને રચનારું તે વીર્ય નહીં. હા 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 એ રંગ છે જેનું વીર્ય નપુંસક છે. હા એવા રંગ પુરુષો ત્રણલોકના નાથ સજ્જન ભગવાનને જેને સમીપમાં કર્યો નથી. જેને પર્યાયમાં વિતરાગતા પરમાનંદની દશા સ્વને આશ્રય પ્રગટ કરી નથી, એ બધા રંગ છે કે છે. હા सारांश वितराग परमानंद सुख के न मिलने से જોયો. હા હા એ વ્યવહારમાં રહ્યો પણ એ તો દુઃખ ને રાગ છે. वितराग परमानंद सुख ने न मिलने से यह जीव संसार वन में भटक रहा है. हाँ આત્મા પરમ વિતરાગ આનંદનો ભંડાર છે. એને જેણે પ્રાપ્ત કર્યો નથી એ વિતરાગ સુખના અભાવે ચાર ગતિમાં રખડે છે. હા ઝીણી વાતું ઘણી ભાઈ. આ લોકોને વ્યવહાર પરંપરા એ બરાબર છે એનો તમે માનો એમ. હા હા સર્વત્ર જાય છોડે દોષાય છોડાયો છે. જ્યાં કે પરનો આશ્રય વ્યવહાર બધું છોડાયું છે એમ કહ્યું. ત્યાં પરનો આશ્રય બધું તું છોડાયું, પરને જીવાડી શકું, મારી શકું, પ્રાણ રક્ષા કરી શકું, એ તો જૂઠું છે. એ દોષાય તો છોડાયો, પણ એ સિવાય જેટલો પરાશ્રય ભાવ થાય દેવગુરુ શાસ્ત્રી શ્રદ્ધાની એ વ્યવહાર એ પણ છોડાયો છે. હા 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 નિષ્કંપ નિશ્ચય ભાવ એમાં ઠરવાનું કહ્યું છે ત્યાં તો. હા 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 અરે એની ખબર ન મળે ને શાસ્ત્રના જાણપણામાં રોકાય નહીં, અંતરમાં જવાને અવકાશ નથી. હા હા એ સંસાર વનમાં ભટક્યા. इसलिए वितराग परमानंद सुख आदर करने योग्य है. व्यवहार तात्पर्य વ્યવહાર છે એ રાગ છે, દુઃખ છે. આગળ કહેશે વ્યવહાર એટલે કે રાગ. આમાં કહેશે આગળ નિશ્ચય વિતરાગ. આત્મા આશ્રય વિતરાગ દશા થાય સમ્યક દર્શન એ નિશ્ચય, અને પરાશ્રય જેટલો થાય રાગ એ રાગ એ વ્યવહાર.
હા હા રાગથી રાગની દિશા તો પર તરફ છે અને વિતરાગની દશાની દિશા સ્વ તરફ છે. વિતરાગી સમ્યક દર્શન જ્ઞાનની દશા સ્વ દિશા તરફ છે અને રાગની દશા પર દિશા તરફ છે. પંડિતજી, હા હા હા. હવે પર દિશા તરફ રાગ એ સ્વ દિશા તરફ વાળી શકે? અરે વાત બેસવી જોઈએ ને ભાઈ. એમ કે ચેતનજી, હે આ વસ્તુ આવી છે બાપુ. પરલક્ષી રાગ, પર દિશા તરફના વળેલા ભાવ એ સ્વ દિશા તરફ વાળે એ છે. સમજાણું કાંઈ? અહીંયા તો કે છે વિતરાગ પરમાનંદ સુખ આદર કરને યોગ છે. બાકી બધી વાતો છોડવાવી. વિતરાગી પરમાનંદ પ્રભુ છે, એમાંથી વિતરાગી પરમાનંદ પ્રગટ કરવાની અપેક્ષા આદરણીય છે. હા, વ્યવહાર ભાવ એ આદરણીય નથી એમ કે છે. છોડવા યુગ છે. છોડવા યુગ થી આદરવા યુગ થાય. પણ પરંપરાનો અર્થ એ છે કે સ્વનો તો આશ્રય લીધો છે, સમ્યક દર્શન જ્ઞાનચારિત છે, એનો જે વ્યવહાર છે એ અહીં ઉગ્ર આશ્રય લેશે ત્યારે એ છૂટી જશે. પણ ઉગ્ર આશ્રય લેશે જ એમ એ અપેક્ષા એ વ્યવહારને પરંપરા વ્યવહાર નૈતિક કથન છે. હા 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 હા. શું થાય? શાસ્ત્રોને અર્થ કરવામાં જ્યાં ગોટા ઉઠે એ અનાદિનું એમ જ કહ્યું છે ને. ये 9वीं गाथा है। आगे जिस परमात्मा स्वभाव के अलाभ में भगवान परमात्मा स्वरूप आनंद ज्ञाता दृष्टानो स्वभाव, आनंदनो जेनो स्वभाव, एना अलाभ में यह जीव अनादिकाल से भटक रहा था, उसे परमात्मा स्वभाव का व्याख्यान प्रभाकर भट्ट सुनना चाहते हैं। जो व्याख्यान सुनना चाहते हैं। 10वीं चौ गई दुख तताई उसे जो परम पोखोगी, चौ गई दुख विनाश गिरु कहो पसाए सोगी। देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तीन गतियों के दुखों से तब जो कहो मनुष्य गति ने देव गति ने पण दुख थी तृप्त कीधा। चतुर्गति दुखे एम नहीं कि स्वर्ग में सुख है, नरक में दुख है। चारे गति में दुख है। चतुर्गति दुखे तप्ता नाम तप्ताय मान दुखी संसारी जीवा। चतुर्गति दुख विनाश कर, ये 4 गतियों ने दुखों नो विनाश करने वाला जो कोई चिदानंद परमात्मा है उसको कृपा करके गुरु तुम कहो। આવી જિજ્ઞાસા છે।
જે ચાર ગતિના દુઃખથી તપ્તાયમાન સંસારી એ દુઃખોનો નાશ કરવા વાળો કોઈ ચિદાનંદ પરમાત્મા હૈ. चिदानंद परमात्मा है. उसको कृपा करके कथय, हे गुरु तुम कहो. वाह, हमने तो સાંભળવું છે કે વ્યવહાર નહીં, આ કહો અમને એમ કે છે. કેટલાક એ થયા છે શ્રીમદમાં કે નિશ્ચય નહીં, અમારે વ્યવહાર સાંભળવો છે. ત્યાં છે ને મોરબી જયંતિ ને કાંતિભાઈ ને જયંતિભાઈ નહીં, 3 ભાઈઓ છે. એ ભાઈ કહેતા હતા રતિભાઈ છે ને આપણે ગાંગધરાના વ્યાસ મારી, એ કહેતા હતા કે મારી આ વાતચીત કે અમારે તો વ્યવહાર સાંભળવો, નીચે સાંભળવું નથી. આ શીશ કે છે પ્રભુ અમને તો નિચિદાનંદ ભગવાન પ્રાપ્ત થાય એ અમને સાંભળવું છે. એ તો આવે છે, કઈ અપેક્ષાની વાત છે. ઉપદેશ બુદ્ધિ છે, સિદ્ધાંત બૌદ્ધ જ યથાર્થ છે. ભાવાર્થ ય ચિદાનંદ શુદ્ધ સ્વભાવ પરમાત્મા भगवान आत्मा अंदर सुचिदानंद प्रभु आहार भाई मैथुन परिगत संज्ञाओं का आदि लेकर समस्त विभागों से रहित है. चिदानंद स्वभाव भगवान आत्मा नो एमा आहार भय मैथुन ने परिगत संज्ञा ये रहित आत्मा है. ये आदि विभाव रहित आत्मा है. उदय भाव जेमा नहीं. परम स्वभाव सहजात्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप परम परिणामिक स्वरूप જેમાં ઉદય ભાવ નથી. वितराग निर्विकल्प समाधि के बल से वितराग निर्विकल्प समाधि बलती अंतरमा નિસ્વભાવ કર ઉત્પન્ન હોઈએ, પોતાના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયો અંદર. परमानंद सुखामृत कर संतुष्ट हुआ है हृदय जिसका. परमानंद सुखामृत ભગવાન આત્માનો આશ્રય લઈને પરમાનંદ સુખામૃત જેને પ્રગટ થયા છે. ऐसे निकट संसारी जीवों के जेने संसार नो अंत હવે નજીક છે. चतुर्गति का भ्रमण दूर करने वाला है. जन्म जरा मरण रूप दुख का नाशक है. ये परमात्मा निस्वरूप परम समाधि में मुनियों को निर्वाण कर देने वाला है. एवो जी भगवान परमात्मा स्वरूप पोते हो. परमात्मा निज स्वरूप परम समाधि में लीन. परमात्मा निज स्वरूप परम आनंद में लीन महामुनियों को निर्वाण कर देने वाला है. मोक्ष नो देने वाली तो आठ है. व्यवहार फेवहार कोई मोक्ष में देने वाला है. परमात्मा निस्वरूप परमान समाधि में लीन महामुनियों को मोक्ष देने वाला है. वही सब तरह ध्यान करने योग है. भगवान पूर्णानंद नो स्वरूप ये ध्यान करवा लायक है. ऐसे परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे प्रसाद से मैं सुनना चाहता हूं. लो एवो जी परमात्मा नु स्वरूप
तुम्हारे प्रसाद से मैं सुनना चाहता हूं। સાંભળવા માંગુ છું એમ કે છે. વ્યવહાર સવાર નહીં, આ પરમાનંદનો નાદ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ સાંભળવા માંગુ છું. ईश्वने कृपा कर आपको हो। इस प्रकार प्रभाकर भट्ट ने श्री योगेंद्र देव से विनती की है, विनंती करी, આવી વિનંતી કરી. અમને વ્યવહાર પેલો કહો એમ નથી કહ્યું તેને. અમને તો ચિદાનંદ ભગવાન પરમાત્મા સુખામૃતથી ભરેલો જેનો આશ્રય લેનો વિતરાગ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય એ વાત અમને સંભળાવો બસ. નીચેની વાત સંભળાય એમ કે સાહેબ ચાર ગતિના દુઃખને નાશ કરવાવાળી સમાધિ આત્માની પરમાનંદ સુખના શાંતિથી ભરેલી એવું જે આત્મા એની મને વાત કરો પ્રભુ. મને કે હા. इस कथन की मुख्यता से 3 दोहा किया ने 8, 9 ને 10 7 સુધી તો વંદન હતું. 8, 9, 10 આ 3 दोहा किया. आगे प्रभाकर भट्ट की विनती सुनकर योगेंद्र देव 3 प्रकार का आत्मा का स्वरूप कहते हैं. लो पुणु पुणु पणवी पंचगुरु भावे चिति दरेवी भट्ट पायर निसुणी तू अपातिवियो कहेवी. એનો સુંદર वारंवार पंच परमेश्वरी को नमस्कार कर. विशेष योगेंद्र 7માં तो स्तुति करी પણ વિશેષ પાછું યાદ કરીને वारंवार पंच परमेश्वरी को नमस्कार कर और निर्मल भावों कर पवित्र भाव થઈ કરીને मन में धारण करके मैं 3 प्रकार के आत्मा को कहूंगा. तो ही प्रभाकर भट्ट तुम निश्चय से सुनो, नहीं सुनो. એ પ્રભાકર આત્મા આવો છે એને સાંભળવો છે નહીં. હા, એ 3 અવસ્થા પણ આત્મા છે એ બહિરાત્મામાં આવો, અંતરાત્મા પરમાત્મા એ બતાવીને આત્મા બતાવો છે. બહિરાત્મા રાગને પોતાનું માનનારો, જે એનામાં નથી તેને પોતાનું માને છે બહિરાત્મા. એની શરૂઆત કરી છે એને પરમાત્મા. અને પોતાનું જે સ્વરૂપ છે તેને માને એ અંતરાત્મા. અને પોતાનું સ્વરૂપ જે હું છે હું પ્રગટ પૂર્ણ થઈ જાય એ પરમાત્મા. એમ કરીને આત્માના 3 અવસ્થા બતાવી. પરમાત્મા સ્વરૂપ પૂર્ણ તો પોતે છે, એમાં બહિરને માને તે બહિરાત્મા. પૂર્ણાનંદનો નાથ એને પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એને માને અનુભવે એ અંતરાત્મા. અને પૂર્ણાનંદ જેવો સ્વભાવ છે તેવી પૂર્ણ દશા જેની પ્રગટ થઈ છે તે પરમાત્મા. એમ કરીને પરમાત્મા સ્વરૂપ જ વર્ણવે છે. સમજાણું કાંઈ? હે પ્રભાકર ભટ્ટ સાંભળ. લો બીજામાં તો એમ કે સાંભળવાથી પણ રાગ થાય, પણ એ તો વાત છે બરાબર. સાંભળવા વખતે એમ કે ને એને
તમે સારવાનું આવ્યું. રંધી તું સૌ સિદ્ધિ તું ચલંગણ બંધી પછી ઓછામી સમય પાવડમ. હું કઈ સમય પ્રાવર્તને ઓછામી સમય ઇણમમાં શું કેવડી ભણ્યા તો ઓછામી કહેતા હા બસ એમ તો કહ્યું ને હું કહું છું. હા હા એ વ્યવહાર તો વચમાં આવે કહી શકે એ વાત નથી. એ અંદર કહી શકવાનું નિમિત્ત પણ હોય છે. અરે આવી વાતો છે. ઓછા નહીં જો ક્યાં કે જો કહી શકે છે વાણીને કરી શકે છે એમ કાઢે છે માંથી. એમ નથી બાપુ. એ વ્યવહારથી કે છે એને તું એમ જ માની લે તો તું સાંભળવાને લાયક નથી. સમજાણું કાંઈ લાયક નથી. જે મારે કહેવું છે વ્યવહારથી નિશ્ચયને બતાવવો છે. અને છે કે વ્યવહારથી તમે કહ્યું નહીં તો વ્યવહાર પણ આદરણીય થયો કે નહીં એમ પકડે એ સાંભળવાને લાયક નથી મારા. પુરુષાર્થ સુધીમાં અબુદ્ધ શુદ્ધના અર્થ વિવરનું કેવલમ એવી દેશાનાર્થી. મૌનપણાથી આમ લાભ થાય વાતન કથન કરે તો ઓલું પકડે તમે મૌનપણાથી લાભ થાય તો તમે કેમ બોલો છો? સાંભળને કહેવાનો આશય છે એ તો પકડને. હવે ને શાસ્ત્રમાં કે મૌનથી આપવાને લાભ થાય વાણીથી નહીં. ત્યારે કે મૌનથી લાભ થાય તમે કેમ બોલો છો? પૂરું કેમ કરો? એ સાંભળનારને સ્વતંત્રતા છે કે છે જે આશય છે એ આશય પકડતો નથી. આ પકડે છે કે હા 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 છલંગ કેતુબમ 5મી આવે છે ને છલમ ન કેતુબમ તંગ એતમ દાય પણ સભયમ જદી પ્રમાણ દાય જ પ્રમાણ છલંગ ન કેતુબમ. એવી આડી વાત સ્વચ્છતા ન કરી. હા હા बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के भेद कर आत्मा 3 तरह का है. हा हा सो हे प्रभाकर भट्ट जैसे तूने मुझसे पूछा है जेवू ते मने पूछूं उसी तरह से भव्यों में महाश्रेष्ठ लायक प्राणी में महाश्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती ये भगवान ने पूछूं तू ઋષભદેવ ભગવાનને. બીજા બધા પ્રશ્નો આગમના કર્યા પછી સરવાળે આ પ્રશ્ન પરમાત્માનો કર્યો હતો. હા હા સમજાણું કાંઈ? ભરત ચક્રવર્તી, સગર ચક્રવર્તી, રામચંદ્ર, બળભદ્ર, પાંડવ અને શ્રેણી વગેરે बड़े बड़े राजा जिनके भक्ति भार कर नम्रीभूत मस्तक हो गए हैं. चक्रवर्तीओ आम भक्ति थी विनयથી પ્રશ્ન ભગવાનને આમ કરે છે. मस्तक हो गए हैं वितराग भक्ति भार कर नम्रीभूत मस्तक हो गए. એમને આમ એમ નહીં એમ કે છે મસ્તક નમી ગયું છે. હા હા મહાવિનય વાળે પરિવાર સહિત. હા 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 ભરત ચક્રવર્તી આદि रामचंद्र बलभद्र पांड्य महाविनय वाले परिवार सहित સમૂષણ में आके परिवार सहित આવ્યા બધો એમ કે છે. હા બાયડું છોકરા કુટુંબ લઈને આવ્યા સાંભળવા બધા સમૂષણ.
હા, છે ને ગીરી 6 ખંડ રાજ, 96,000 સ્ત્રી, 96 કરોડ કાયદો, 96 કરોડ ગામ, એવું ચક્રવર્તી પણ ભગવાનના સમોસણમાં પરિવાર સહિત સાંભળો આવે છે. આને નવરાજ મળતી નથી સાંભળવાથી. પાછું એમ કઈ સમોસણમાં આવે છે. એ સમોસણ એને ઘરે જતો નથી. હા, ત્યાં જઈને પૂછે છે પ્રભુને. હા હા, महाविनय वाले जाके वितराग सर्वज्ञ परमदेव थे. वितराग सर्वज्ञ परमदेव सर्वागम का प्रश्न कर. भाषा तो देखो, सर्वागम प्रश्न एम के बीजा चारे अनुयोगों बधु प्रश्न थी गयो छे. उसके बाद सर्वागम चारे अनुयोगों, उसके बाद सब तरह से ध्यान करने योग. चारे बाजूथी भगवान नु ध्यान करवा लायका आत्मा. शुद्धात्मा का ही स्वरूप पूछते थे. પ્રભાકર ભટ્ટને કહે છે ભરત ચક્રવર્તી પણ ઋષભદેવ ભગવાનમાં સમોસણમાં જઈ આગમના પ્રશ્નો થઈ છેલ્લે શુદ્ધાત્માનો પ્રશ્ન કરતા હતા. સમજાણું કાંઈ સાર છે માહિતી એમ કે છે. પેલા જાણપણાની વાત કરી પણ સાર વસ્તુ જે છે એનો પ્રશ્ન પછી કર્યો. शुद्धात्मा का ही स्वरूप पूछे. भाषा देखो, ये पूछे से शुद्धात्मा नु स्वरूप पूछे से. पूछनार एम के છે. અને કુંકુંદાચારમાં આવે છે ને 5 અમારા ગુરુએ અમને કૃપા કરીને શુદ્ધાત્માનો ઉપદેશ કર્યો. તો બીજો નથી કર્યો, બીજો કર્યો એની આ બતાવવું છે. અમારા ગુરુએ છે 5મી કથા સમયસર અમારી ઉપર કૃપા કરીને અમને શુદ્ધાત્માનો ઉપદેશ અનુગ્રહ કર્યો. એ અહીં પૂછે છે. शुद्धात्मा का ही एम शब्द थे स्वरूप पूछते थे. भगवान ने इस प्रश्न भरत चक्रवर्ती वगैरह वगैरह नेमनाथ भगवान ने पांडवों आदि. उसके उत्तर में भगवान ने यही कहा. एना उत्तर में भगवान ने यही कहूं. सैनिक राजा लीधा है ये प्रश्न કર્યો પણ એનો ઉત્તર સહેજ આવે છે. ખરેખર પ્રશ્ન મોટા ચક્રવર્તી આદિ કરે પણ આને કર્યો છે એ ગૌતમથી એને ઉત્તર મળ્યો છે. પણ આમાં ભેગું નાખ્યું कि आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं. भगवान ने उत्तर दिया, उत्तर दीदो. आत्मज्ञान समान, आत्मज्ञान समान. परनु नहीं, राजनु नहीं, पर्यायनु नहीं. आत्मज्ञान वस्तु जी नित्यानंद प्रभु आत्मा ध्रुव एनु ज्ञान आत्मज्ञान. ये आत्मज्ञान नो सिवाय दूसरा कोई सार नहीं. હવે કોની કોને પૂછવું એ ખુલાસો બહાર કરશું વિશેષ.